हाँ जी मित्र प्यारिओ, अज असी पहुँचे हाँ लाहौर शाही किले के अंदर, जिथे मौजूद लाहौर शाही किले के अंदर खूबसूरत म्यूजियम देखांगे जिहदे विच 3 दौरां दे मुगल राज, सिख राज और ब्रिटिश राज के समय के वो शस्त्र देखांगे। बहुत सारिया चीज़ां उन्होंने एक्सप्लोर करांगे। उस तो बाद असी जावांगे प्रिंसिस बंबा की खूबसूरत लाइब्रेरी के अंदर, उस कलैक्शन के अंदर जिहदे विच पेंटिंग्स की बहुत वड्डी कलैक्शन संभाल के रखी गई है। उम्मीद करते हैं तुहानूं पसंद आएगा। चलो करते हैं सैर असी लाहौर शाही किले के अंदर मौजूद उस म्यूजियम की। बने रहो मेरे नाल। हाँ जी मित्र प्यारिओ, मैं इस समय मौजूद हाँ शाहजहाँ की ख्वाबगाह के बिल्कुल खब्बे पासे तो मुकातब खाना बिल्कुल उहदे सज्जे पासे मेरे सेंटर च तुसीं पिछे इमारत देख रहे हो। इस इमारत नूं म्यूजियम आख्या जाता है कि जिहड़ा लाहौर शाही किले के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम जिहदे विच मुगल दौर दी सानूं कोई चीज़ां देखण नूं मिलदियां और नाल ही नाल सिख राज के समय दीयां भी सानूं चीज़ां देखण नूं मिलदियां। और इहदे उत्ते बिल्कुल प्रिंसिस बंबा की वो आर्ट गैलरी है। असीं इन्हां दोनों नूं एक्सप्लोर करांगे। तुसीं बने रहो मेरे नाल। आपां सब तो पहले जांदे आ उस म्यूजियम के अंदर, उस तो बाद असीं प्रिंसिस बंबा की आर्ट गैलरी की तरफ जावांगे। हाँ जी मित्र प्यारिओ, पिछे तुसीं एक खूबसूरत इमारत देख सकते हो। ये 2 मंजिला इमारत है। सब तो पहले ये इमारत 1 मंजिला सी, जिहदे अंदर इस समय लाहौर का जिहड़ा फोर्ट है, शाही फोर्ट, उहदे अंदर एक म्यूजियम इस्टैबलिश किया गया। उस तो बाद प्रिंसिस बंबा जो कि महाराजा रणजीत सिंह के पोती सन, उन्हों की एक आर्ट गैलरी बहुत खूबसूरत जी उन्होंने कलैक्शन सी, उन्होंने भी इस आर्ट गैलरी के रखा गया जो कि उतले पासे है। और मैं तुहानूं दिखाता चला कि इस समय जिथे मैं खलोता है बड़ा खूबसूरत एक सहन जहा देखने को मिलता है, जिहदे सानूं एक फाउंटेन भी देखने को मिलता जो कि हुण इस समय फंक्शनल नहीं, पर बहुत ही खूबसूरत ढंग के नाल इहनूं बनाया गया। और पिछे मैं तुहाडी तवज्जा वो दरवाज़िਆਂ के उत्ते पवाना चाहांगा। तुसीं देख सकते हो कितना जालीदार खूबसूरत एक दे विच वड्डा दरवाज़ा, फिर उहदे नाल ही तरतीब दे इस पासे भी सानूं दरवाजे देखने को मिलते हैं, इस पासे भी, और उत्ते भी सानूं बहुत खिड़कियां की तरह के दरवाजे खूबसूरत देखने को मिलते हैं। कहना मकसद है कि जिद्दां ही असीं लाहौर शाही किले के अंदर इंटर हुंदे आ, असीं जिवें ही इतिहास नूं देखना शुरू करते हैं, असीं बिल्कुल उस समय दे विच ट्रैवल कर जाते हैं जिस समय दे विच ये चीज़ां बणीआं सन और अपने जो बनते सन। सो मैं तुहानूं दिखाने का मकसद है कि हुण आपां इत्थों जावांगे बिल्कुल इस म्यूजियम के अंदर और देखांगे वो इतिहासिक चीज़ां नूं जो कि म्यूजियम के अंदर मौजूद ने। उस तो बाद प्रिंसिस बंबा की लाइब्रेरी भी देखांगे कि उत्थे किहड़ियां-किहड़ियां इतिहासिक चीज़ां मौजूद हैं। सो बने रहो मेरे नाल ते करदे हां एक्सप्लोर असीं लाहौर शाही किले का म्यूजियम। हाँ जी मित्र प्यारिओ, जिवें ही आप लाहौर शाही किले के अंदर मौजूद म्यूजियम से दाखिल होने तो सानू सब तो पहले इत्थे पिक्चरां दे एक कलैक्शन देखने को मिलती है, जिहदे विच बहुत खूबसूरत सिख दौर के नाल रिलेटेड सानू जिहड़ियां काफ़ी सारिया पेंटिंग्स ने इत्थे देखने को मिलती हैं। सब तो पहले पेंटिंग सानू देखने को मिलती है महाराजा रणजीत सिंह की, जिहदे उत्ते अपनी घोड़ी जिहड़ी उन्हां दी फेवरेट घोड़ी लैला सी उहदे उत्ते सवार ने। उस तो बाद सानू अगर देखा जाए तो उन्हां दे पुत्र महाराजा दलीप सिंह की एक यंग एज की जो अपने लड़कपन के एक वो फोटो नज़र आती है और बड़ी खूबसूरत ढंग के नाल इहनूं बनाया गया। इस तो बाद असीं देखिए तो फिर महाराजा रणजीत सिंह की ही एक पेंटिंग जिहड़ी कि एसपे लैला के उत्ते हैगे ने, वो सानूं देखने को मिलती है। उस तो बाद अगर इस पासे आइए तो प्रताप सिंह जी जो कि शेर सिंह के बेटे सन, उन्हों की सानू एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग देखने को मिलती है। मैं दसदा चला कि शेर सिंह सिख सल्तनत के चौथे बादशाह सन और बड़े प्रभावशाली बादशाह सन, जिन्हों की इत्थे उन्होंने पुत्र की पेंटिंग सानू देखने को मिल रही है। इस तो अलावा आइए तो सानू महाराजा दलीप सिंह के बचपन की एक बहुत ही खूबसूरत नायाब पेंटिंग इत्थे देखने को मिल रही है, जिहदे उत्ते वो सोफे के उत्ते बैठे हैं और फुल अपना बनाओ श्रृंगार किया होया। इस तो बाद अगर जो अगले पासे आने तो सानू हाथी के दंदां दे नाल बनी हुई एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग मिलती है, जिहदे विच काफ़ी सारे महाराजा रणजीत सिंह और उन्होंने परिवार नाल संबंधित लोगों की इत्थे जिहड़ी पेंटिंग है वो देखने को मिली, जिहदे विच महाराजा रणजीत सिंह ने, अपना हीरा सिंह ने, हरी सिंह नलवा ने, उस तो अलावा ध्यान सिंह डोगरा वगैरह, महाराणी जिंदा, सारिਆਂ ਦੀ एक बहुत ही खूबसूरत ढंग के नाल हाथी के दंदां नाल एक बहुत उमदा ते कमाल की पेंटिंग बना के इत्थे नस्ब की गई है। इस तो बाद आइए अगे एक बच्चे की फोटो, ये जस्ट एक पेंटिंग देखने को मिल रही है, वो सिर्फ उन्हें गले के एक स्काफ रुमाल रखा है। इस पासे सानू फ्रैडरिक दलीप सिंह, जो कि महाराजा दलीप सिंह नूं गोरे अपने नाल लै गए सन,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਮਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਪੇੜ ਪੌਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਫਾਸਤ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੰਜ਼ਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਟਅਪ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਾਯਾਬ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ, ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਭਾਟੀ ਗੇਟ, ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ, ਆਲਮਗੀਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਨਕਾਰੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਪਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੈਪਨ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਗਲ ਤਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਗਾਨ ਤਰਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਪਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਵ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਢਾਲ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਮੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਤੂਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੇਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਜ਼ੇ ਔਰ ਬਰਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਮੰਚੇ ਔਰ ਕੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਕੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਖੰਜਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਟਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਟਾਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਟਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੰਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤਰ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਰਤੂਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਂ ਬਰੂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਤੂਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਗੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖੰਭਦਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਰਕ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਇਓਨੇਟਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਤੂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿਮਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਟਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਢਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਜ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨੇਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਮੰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਮੰਚੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਉਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਮੰਚੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਭਾਰੇ ਤਮੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤਮੰਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕਵਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹਣੀਆਂ ਦਾ ਕਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕਵਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।